సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్‌లో యాంగిల్ మాడ్యులేషన్ గురించి డిస్కస్ చేశామమ్మా. సో యాంగిల్ మాడ్యులేషన్ ఈస్ 2 టైప్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అండ్ ఫేజ్ మాడ్యులేషన్. సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను రిపీట్ చేస్తాను. Okay, so what is angle modulation? So we know that the continuous wave modulation is classified into 2 types. So okati AM modulation and another one is angle modulation. So what is amplitude modulation? Amplitude of the carrier signal is varied with respect to the message signal. With respect to message signal, that is nothing but amplitude modulation. So here the another type of continuous wave modulation is angle modulation. So here the angle of the carrier, so the angle of the carrier means it may be frequency or phase is varied with respect to the message signal. That is nothing but angle modulation. So here see the modulated wave mathematical representation. So here S of t is nothing but angle modulated wave. So we can represent. So here AC is the amplitude of the carrier. So here the modulated wave amplitude is also same as the carrier wave amplitude. And theta I of t is the instantaneous angle of the modulated wave. Okay, so here angle modulation is further classified into 2 types, frequency modulation and phase modulation. So what is frequency modulation here? The frequency of the carrier is varied with respect to the amplitude of the message signal. So that is nothing but frequency modulation. In similar way, the phase of the carrier is varied with respect to the amplitude of the message signal. That is nothing but phase modulation. సో ఇక్కడ మన ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి మెసేజ్ ఇస్తున్నాము, క్యారియర్ ఇస్తున్నాము. సో మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఎలా వస్తుంది? మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్. సో ఇక్కడ చూడండి, మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ మాక్సిమం మీన్స్ టైం పీరియడ్ అనేది చాలా స్మాల్. అండ్ ఇక్కడ లోయెస్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ దగ్గర, సో మినిమం యాంప్లిట్యూడ్ దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీ minimum ఉంటుంది. Frequency minimum means time period is very high, and at the zero amplitude we have the frequency that is equal to the carrier frequency. So 3 cases: maximum amplitude ఉన్నప్పుడు maximum frequency ఉంటుంది, minimum amplitude ఉన్నప్పుడు minimum frequency ఉంటుంది. అలానే జీరో amplitude దగ్గర మనకు వచ్చిన మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. So this is the representation of the baseband signal, or also called modulating signal. Okay, so here we are taking carrier signal. So ikkada chudandi, with respect to message, with here the carrier frequency is varied with respect to the message signal. So మనం baseband signal representation already ఇక్కడ represent చేసాము. సో maximum amplitude దగ్గర ఎలా ఉంటుంది? frequency maximum ఉంటుంది. frequency maximum means what is the time period? very low. and ఇక్కడ చూడండి, minimum amplitude దగ్గర, సో minimum amplitude దగ్గర ఎలా ఉంటుంది? frequency minimum means time period అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కువగా ఉంటుంది. and zero amplitude we have the frequency that is equal to the carrier frequency. Okay, so this is the output of the frequency modulated wave. So frequency modulation ante enti here? The frequency of the carrier is varied with respect to the amplitude of the message signal. So we will get the frequency modulated wave at the output. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, how the frequency is varied. The instantaneous frequency is varied with respect to message signal. So దాన్ని మనం mathematical గా ఎలా represent చేస్తాము? So here the instantaneous frequency Fi of the modulated wave is equal to, so ఇక్కడ మనకి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యారీ అవుతుంది? క్యారియర్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యారీ అవుతుంది with respect to message. So here kf is called the frequency sensitivity. ఏమంటాం kf ని? frequency sensitivity factor. it is constant. and m of t అనేది మెసేజ్ సిగ్నల్, and fc అనేది క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ, and fi అనేది మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ యొక్క ఇన్స్టంటేనియస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ఐని ఎలా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోన్ పారామీటర్స్ లో మనము రాస్తాము? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, వి నో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ యాంగిల్.
So omega ki theta ki relation. So we know that omega I instantaneous angular frequency is equal to, so differentiation of this angle theta I of t by dt. So దీని నుంచి మనము what is the instantaneous angle theta I ఏమని రాయొచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఒమేగా I. ఒమేగా అంటే 2 pi fi into dt. సో ఇక్కడ చూడండి fi అంటే ఇది కదా, సో we can substitute the angle is equal to 2 pi integral. What is fi instantaneous frequency? Fc plus kf m of t into dt. So we can substitute this one. So first the constant kabatti term integration of constant ante t vastundi. This is the between the limits 0 to t. Between the limits 0 to t. Okay, so angle ni ila represent cheyochu. Okay, so theta I of t is equal to 2 pi fct plus 2 pi kf integral m of t into dt. ఈ theta ni తీసుకెళ్ళి ఆల్రెడీ మనము స్టార్టింగ్ లో మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ s of t is equal to అని రిప్రజెంట్ చేసాంగా. హియర్ theta is nothing but angle. So you can substitute here, you will get the modulated wave expression. So ఈ theta I ని s of t లో గనక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get this equation. సో దీన్ని ఏమంటాము అంటే మనము FM wave యొక్క స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. Okay, so this is frequency modulated wave. So m of t అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్. మీరు మెసేజ్ సిగ్నల్ ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేసినట్లయితే, సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఏమవుతుంది, సైన్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏవైతే కాన్స్టెంట్స్ వస్తాయో అవి డివైడెడ్ బై అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ వి విల్ గెట్ బీటా మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ ఏఎం డివైడెడ్ బై ఎఫ్ఎం. సో ఈ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కేఎఫ్ ఇంటూ ఏఎం ఈస్ కాల్డ్ frequency deviation. What we call frequency deviation. So actual carrier frequency నుంచి సో అది ఎంత deviate అయింది అనేది దాన్ని మనము డెల్టా ఎఫ్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఎఫ్ఎం వేవ్. ఎస్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ కాస్ 2 pi fct ప్లస్ బీటా సైన్ 2 pi fmt. Okay, so beta is nothing but modulation index. And the frequency modulation, a frequency modulated wave, so further divided into two types, narrow band FM and wide band FM. So narrow band ante we have the bandwidth is very very small. Okay, and wide band FM ante bandwidth anedi ekkuva untundi. So man narrow band ela get chestamo, it should be beta is less than 1. So modulation index less than 1 undali, appudu maatrame మనం narrow band FM ni get cheyagalamu. Modulation index greater than 1 unte, large unte garaka we will get the wide band FM. Okay, so bandwidth very very small antunam kabatti, so we have only two side bands, upper side band and lower side band. And if the bandwidth is very very high, we have number of side bands, infinite number of side bands. So general ga narrow band FM ni మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము, మొబైల్ కమ్యూనికేషన్స్ లో యూస్ చేస్తాము. అండ్ వైడ్ బ్యాండ్ FM ని రేడియో అండ్ టీవీ కమ్యూనికేషన్స్ లో యూస్ చేస్తాము, అప్లికేషన్స్ లో. ఓకే, సో మరి నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ని ఎలా జనరేట్ చేస్తాము, వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ని ఎలా జనరేట్ చేస్తాము. సో నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ని జనరేట్ చేయాలి అంటే మనం ఏమంటున్నాము, బీటా షుడ్ బి లెస్ దాన్ 1 అంటున్నాము. బీటా షుడ్ బి లెస్ దాన్ 1. ఓకే, సో ఫస్ట్ కన్సిడర్ ద స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ఎం వేవ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది, కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అంటే యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్ కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి అండ్ ద హోల్ టర్మ్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏసి. So for narrow band FM, what we say, beta is very much less than 1. Beta is very much less than 1. So what is beta? 2 pi kf integral m of t into dt. So if it is very much less than 1, so here see theta is very much less than 1, cos theta is approximately equal to 1 avutundi, and here sin theta is equal to theta avutundi, not 1. Sin theta is equal to theta avutundi and cos theta is approximately equal to 1 avutundi. Okay, so when this theta is very much less than 1, so ikkada cos theta unna place lo 1 rastamu, sin theta unna place lo theta rastamu. Okay, so you will get the narrow band equation. So narrow band equation enti,
సో దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి, సైన్ థీటా ఉన్న ప్లేస్ లో థీటా రాసాము, కాస్ థీటా ఉన్న ప్లేస్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. సో ఇది నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం యొక్క ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎం ఆఫ్ టీని ఏం చేస్తున్నాము, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాము. సో ఎం ఆఫ్ టీని ఏం చేస్తున్నాము, ఇంటిగ్రేట్ చేసాము. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్ హియర్, ఏసీ కాస్ 2π, ఎఫ్సిటి ఈస్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్. దాన్ని కనుక మనం 90 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఏసీ సైన్ 2π ఎఫ్సిటి. సో దిస్ క్యారియర్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, 90 degrees ఫేజ్ షిఫ్టర్ యూజ్ చేసి ఏసీ సైన్ 2π ఎఫ్సిటిని గెట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎం ఆఫ్ టీ అండ్ దిస్ ఫేజ్ షిఫ్టర్ యొక్క అవుట్పుట్ రెండు దేంతో మల్టిప్లై అవుతాయి, స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ 2πkf. Okay, so kabatti we use a product modulator. After that we connect a scaling factor in forward path, and the whole term is subtracted from the AC cos 2π fct. So carrier lo nunchi total మొత్తాన్ని మనం subtract చేస్తే you will get the narrow band FM. So this is the one of the method to generate the narrow band FM. సో ఇక్కడ మనకి ఏమేం కావాలి, ఒక ప్రొడక్ట్ మాడ్యులేటర్ కావాలి, ఒక ఫేజ్ షిఫ్టర్, ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ ఏ సబ్ట్రాక్టర్ అండ్ ఏ స్కేల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ బ్లాక్. ఓకే, అండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ వైడ్ బ్యాండ్. సో నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ని జనరేట్ చేయాలి అంటే, సో మన నారో బ్యాండ్ ఈక్వేషన్ గెట్ చేసాము. వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ని ఎలా జనరేట్ చేస్తాం, సో వీ హ్యావ్ 2 మెథడ్స్, డైరెక్ట్ మెథడ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో డైరెక్ట్ మెథడ్ లో వైడ్ బ్యాండ్ ని జనరేట్ చేయాలి అంటే సింప్లీ వీ కెన్ యూజ్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ ఆసిలేటర్, VCO. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎం ఆఫ్ టీ ఇస్తాము అండ్ క్యారియర్ ఇస్తాము, యూ విల్ గెట్ ద వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం వేవ్. సో వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ ఆసిలేటర్ పర్పస్ ఏంటి, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్స్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్. అంటే మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ లో వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ని డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట. See here the VCO produces an output signal and whose frequency is proportional to the input signal voltage. So modulating signal ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్ టు జనరేట్ ద వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ లో మనం నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం యూజ్ చేసి డిజైన్ చేస్తాము. నారో బ్యాండ్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ద నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం వేవ్ అవుట్పుట్ హియర్. narrow band FM modulator యూజ్ చేస్తున్నాము, you will get narrow band FM wave. సో ఆఫ్టర్ దట్ మనం వైడ్ బ్యాండ్ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే బీటా అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఉండాలి, బీటా షుడ్ బి వెరీ వెరీ లార్జ్. సో ఆ బీటా వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వి యూజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టిప్లేయర్. సో ఇక్కడ స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి బీటా అనేది హైగా జనరేట్ అవుతుంది. సో యూ విల్ గెట్ ద వైడ్ బ్యాండ్ FM. So this is the purpose of frequency multiplier. So frequency multiplier ante, so ikkada chudandi మనం ఫ్రీక్వెన్సీని n టైమ్స్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అప్లై చేయాలి అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉండాలి, n ఉండాలి. ఓకే, సో నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం కి బీటా లెస్ దాన్ 1 ఉండాలి. సో మనం కనుక ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టిప్లయర్ యూజ్ చేస్తే ఇట్ మేక్స్ ద బీటా గ్రేటర్ దాన్ 1. సో యూ విల్ గెట్ ద వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం. You will get the ఇది సింగిల్ స్టేజ్ అవ్వచ్చు, మల్టిపుల్ స్టేజెస్ అవ్వచ్చు, సో ఎన్నైనా అవ్వచ్చు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ we use frequency multiplier. Okay, and demodulation methods of FM wave. So మనకి FM generate అయింది. Demodulation is nothing but extracting the original information from the modulated signal, that is nothing but the demodulation. సో మరి we use మనం కొన్ని సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేస్తాము demodulated wave ని గెట్ చేయడానికి, వాటిని మనం ఏమంటాము, demodulators అంటారు. సో here 2 methods to generate the demodulated FM wave. So first one is frequency discrimination method and phase discrimination method. సో ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్క్రిమినేషన్ మెథడ్ లో, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం ఎన్విలోప్ డిటెక్టర్ యూజ్ చేసి ఎఫ్ఎం డిమోడ్యులేటెడ్ అవుట్పుట్ ని గెట్ చేస్తాం. సో అది ఎలా అంటే, సో వీ నో ద స్టాండర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఎఫ్ఎం వేవ్. ఓకే, సో ఇఫ్ వి యూజ్ ఏ డెరివేటర్, సో మనము డిఫరెన్షియేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఈ డిఫరెన్షియేట్ అంటే దీన్ని ఇప్పుడు మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్.
ఓకే. సో ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ సైన్ అని ఉంది కదా! సో దీన్ని ఎలా రాస్తాము? సైన్ ఆఫ్ థీటా మైనస్ 180గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మైనస్ సైన్ థీటాని సైన్ ఆఫ్ థీటా మైనస్ 180 డిగ్రీస్‌గా రిప్రజెంట్ చేయండి. 180 డిగ్రీస్ అనేది ఏంటి మనకి? యాంగిల్. ఓకే. సో అంటే ఫస్ట్ మనం ఎస్ ఆఫ్ టీని తీసుకొని ఏం చేసాం మనం దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసాము. సో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 2πfc కామన్ తీయండి. 2πfc కామన్ తీస్తే మనకి 1 ప్లస్ kf బై కేసీ ఇంటూ ఎం ఆఫ్ టీ ఈ ఫామ్ లో వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేటర్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ఎం? సో మనం ఇక్కడ డిఫరెన్షియేటర్ కి ఎఫ్ఎం ఇచ్చాము అండ్ యూ విల్ గెట్ ఏఎం. You will get AM wave. So ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే స్టాండర్డ్ AM వేవ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? AC ఇంటూ 1 ప్లస్ KAM ఆఫ్ టీ కాస్ 2πfct. ఓకే. సో ఆ ఫామ్ లో ఉంది. అంటే ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే ఎస్ ఆఫ్ టీని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నామో సో వి విల్ గెట్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది? యాంప్లిట్యూడ్ వ్యారీ అవుతుంది అండ్ యాంగిల్ వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే సో ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ తో పాటు మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? యాంప్లిట్యూడ్ లో వేరియేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే. సో దీన్ని కనుక ఎన్వెలోప్ డిటెక్టర్ కి ఇస్తే యూ విల్ గెట్ ద డిమోడ్యులేటెడ్ అవుట్పుట్. యూ విల్ గెట్ ద డిమోడ్యులేటెడ్ అవుట్పుట్. ఓకే. సో మీరు అబోవ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే ఒక డిఫరెన్షియేటర్ యూజ్ చేసాము. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ ద ఎఫ్ఎం ఇంటూ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏఎం అండ్ ఎఫ్ఎం. అంతే కదా! మనకి ఏమొస్తుంది? యాంప్లిట్యూడ్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ యాంగిల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ మీన్స్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం వేవ్ ఇంటూ ద కరెస్పాండింగ్ యాంప్లిట్యూడ్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ద ఏఎం వేవ్. సో ఫైనల్ గా దాన్ని ఎన్వెలోప్ డిటెక్టర్ కి ఇస్తే వి విల్ గెట్ ద ఎన్వెలోప్ ఆఫ్ ద మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్. Envelope of the modulating signal, that is the one of the method. This is called frequency discrimination method, and another one is phase discrimination method. So phase discrimination method lo manam ivalsindi enti S of t, and we use a low pass filter and VCO. సో ఏం యూజ్ చేస్తాము? ఒక VCO యూజ్ చేస్తాము, ఒక లో పాస్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఈ ఫేజ్ డిస్క్రిమినేషన్ మెథడ్ లో మనం ఇచ్చిన ఎఫ్ఎం వేవ్ అండ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ ఆసిలేటర్, సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏదైనా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కనుక ఉంటే సో దట్ ఈస్ కరెక్టెడ్ బై ద మల్టిప్లయర్, అండ్ టోటల్ గా వచ్చిన అవుట్పుట్ ని మనం ఎక్కడ ఇస్తున్నాము? లో పాస్ ఫిల్టర్ కి ఇస్తున్నాము. లో పాస్ ఫిల్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ ని మాత్రమే అవుట్పుట్ కి అలో చేస్తుంది అండ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ ని ఏం చేస్తుంది? అటెన్యూయేట్ చేస్తుంది. సో డిమోడ్యులేటెడ్ అవుట్పుట్ ని డి ఆఫ్ టీ గా రిప్రజెంట్ చేసాము అండ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ ఆసిలేటర్ యొక్క అవుట్పుట్ వి ఆఫ్ టీ అండ్ ఎఫ్ఎం వేవ్ యొక్క అవుట్పుట్ ఎస్ ఆఫ్ టీ. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి కనుక మధ్యలో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కనుక 0 అని మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ చూడండి V of t and whose frequency is proportional to the input voltage D of t. Here when the signal D of t is 0, adjust the VCO to produce an output signal V of t. అంటే ఇక్కడ కనుక డిమోడ్యులేటెడ్ అవుట్పుట్ D of t కనుక 0 వచ్చింది అనుకోండి, రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏంటి? 0 అవుతుంది. ఓకే. సో మనకి మల్టిప్లేయర్ యొక్క అవుట్పుట్ లో హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్, లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ రెండు వస్తాయి. వీటిల్లో లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ ని మాత్రమే అవుట్పుట్ లో అలౌ చేస్తుంది, హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ ని అటెన్యూయేట్ చేస్తుంది లో పాస్ ఫిల్టర్ అనేది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ మెథడ్, ఫేజ్ డిస్క్రిమినేషన్ మెథడ్.